यत्पांग परिस्पंदे विश्वमे तत्व्यवस्थितम स्वामीनारायणो श्रीमान स्वयं विजय तेतराम। निज मंदिर में बिराजमान वाला वाला पाल स्वरूप घनश्याम महाराज, स्वामीनारायण भगवान, धर्मदेवी भक्ति माता इच्छारामजी रघुवीर जी महाराज, जूनागढ़ प्रदेश अधिष्ठाता सोरठ प्रदेशना राजाधिराज हरिकृष्ण महाराज, राधारमण देव, सिद्धेश्वर महादेव आदि देवों चरणों में कोटि कोटि दंडवत। घनश्याम महाराज शताब्दी महोत्सव जमना प्रवक्ता सारा ए विश्वने आंगणे घर सभाना माध्यम थी सम लाखों लोकोने जेमने भगवान ओळखाव्या छे, समाजनी अंदर सुधारानुं बहु मोटुं काम कर्युं छे, शिक्षणनुं पण बहु मोटुं काम करी रहेला एवा सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, साथे साथे आ महोत्सवना प्रयोजक, मंदिरना महंत अने साथी वक्ता सद्गुरु शास्त्री स्वामी नीलकंठ चरणदासजी स्वामी, तेमज अपना सौने दर्शन देवा माटे अने वड़ताल गादी में सतत जेमनुं अविरत देश विदेश में विचरण रहेलू छे एवा वड़ताल गादी पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसादजी महाराज श्री, वडील पूज्य हरिवल्लभ स्वामी, तेमज वड़ताल मंदिरना कोठारी पूज्य देवप्रकाश दासजी स्वामी, जूनागढ़ राधारमण देव वहीवटी बोर्डना चेरमेन पूज्य कोठारी स्वामी पुरुषोत्तम प्रकाश दासजी पीपी स्वामी, प्रभु स्वामी, प्रेम प्रकाश स्वामी, हरिसेवादासजी स्वामी, धामोधाम थी पधारेला ब्रह्मनिष्ठ पूजनीय संतो, कथाना समग्र महोत्सवना मुख्य यजमान गाबाणी परिवार, कथाना मुख्य यजमान राधारमण देवनु हृदय गणाय एवा धीरेन भाई, अनंतराय, कामदार, मयंक भाई, केयान, कामदार परिवार, नाना मोटा तमाम प्रकल्पोना यजमानश्रीओ, अमारा जूनागढ़ मंदिर अने जेतपुर मंदिरना ट्रस्टी बोर्डना वाइस चेरमेन बलवंत भाई धामी, यजमान परिवारों, आंबलिया परिवार होय, कापड़िया परिवार होय, उसदड़िया परिवार, बालधा परिवार, नाना मोटा तमाम जेतपुरनी अंदर रहनारा तमाम भक्तों, आ उत्सव में जेमणे शारीरिक स्वयंसेवक तरीके पण खूब जेमणे सेवा करी छे एवा सौ भक्तों ने अने सांख्योगी माताओं आदि तमाम भक्तों ने अमारा भावथी जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आवो सरस दिव्य माहौल अपनी आंगणे જ્યારે પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી દર્શન દેવા અને આશીર્વાદ આપવા માટે પધાર્યા છે। ઘનશ્યામ મહારાજનો મહિમા તો આપણે જાણીએ છીએ। 3 દિવસથી કથાના માધ્યમથી ભક્ત ચિંતામણીની કથા ચાલતી હોય, મહારાજની બાળલીલાની કથા પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી કરી રહ્યા હતા। એક હૃદયની અંદર ભગવાન આ લોકમાં પધાર્યા અને આપણે સૌને સુખી કરવાને માટે આ લોકનો માર્ગ અને આ લોક છોડ્યા પછી ભુક્તિ અને મુક્તિ બંને મળે એની માટે સદ્ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ આપણી વરદાન ભૂમિ મહારાજે વરદાનો માગ્યા છે। એવી આ પવિત્ર અને દિવ્ય ભૂમિ ઉપર સોરઠની પ્રજા જેને ઝંખતી હતી અને એ ભગવાન જ્યારે આપણે સોરઠમાં પધારી અને આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ માટે મહારાજે સતત વિચરણ કર્યું છે। आ एटली दिव्य ने भूमि पवित्र भूमि है। सोरठना एक स्थानों ज्यां भगवान स्वामीनारायणे स्वयं पधारी जूनागढ़ जेनु हेडक्वार्टर बनाव्युं अने ज्यां अपना सौना कल्याणनी माटे राधारमण देव पधराव्या होय। आ लोकनी अंदर कांई पण नानी मोटी तकलीफ रहती होय तो एनी माटे स्पेशियल केटेगरी में सिद्धेश्वर महादेवजी आपने आप्या। आवा भगवान स्वामीनारायणना संकल्प कि अमारो आश्रित एने क्यांय पण नानी मोटी जीवन में तकलीफ न रहे, कोई पण दुख नाना मोटा होय तो योगीवर्य सद्गुरु गोपालानंद स्वामीए जूनागढ़ में महापूजा प्रवर्तावी
અને સદગુરુ બાલ મુકુંદાસજી સ્વામીએ 110 વર્ષ પહેલાં જેતપુરની અંદર જે મહાપૂજા પ્રવર્તાવી, આ બધી જ ચમત્કારિક મહાપૂજા આજે પણ સૌ હરિભક્તોને એના અનુભવ જીવનની અંદર થાય છે. શું કામે કે જે શ્રીજી મહારાજનું ભજન કરીએ છીએ, જેને આપણે રાખ્યા છે, જેને દ્રઢપણે માનીએ છીએ, અને એ સંતોએ આજ્ઞા આપી આજે જેતપુરની વાત કરીએ. એક એક આપણો જે ઇતિહાસ છે, આ સંતોએ કેટલી મહેનત કરી છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 40 વર્ષ 4 માસ અને 4 દિવસ સુધી જૂનાગઢના મહંત તરીકે રહી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ લોકમાં જેવા પધાર્યા એવા મહારાજને ઓળખાવ્યા. અને એ જ પરંપરામાં પૂજ્ય બાલમુકુંદાસજી સ્વામી, જેમણે પણ જેતપુરની અંદર જે ભૂમિ ઉપર આપણે દર્શન કરીએ છીએ, એક શિખરનું મંદિર બનાવ્યું હોય, તખતો પધરાવ્યો હોય, અને આદિ મહંત એટલે કેશવચરણદાસજી સ્વામી, જેમણે ઘનશ્યામ મહારાજને સ્થાપિત કર્યા, એનો 110 વર્ષ જેનો આપણે ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ ને એ માણી રહ્યા છીએ. આવા મોટેરા સંતો હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, જે અમને તો એક ગૌરવ હોય, અને જેતપુરનો સત્સંગ સમાજ, કાપડિયા પરિવાર હોય, આંબલિયા પરિવાર હોય, ઉસદડિયા હોય, કે જે નાના મોટા ભક્તો સ્વામીની આજ્ઞામાં રહી, જેણે ખૂબ સેવાઓ કરી, જે આપણા વડીલો છે, જેમણે સતત બસ ગુરુઓની આજ્ઞામાં રહી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું જે મંદિર બની રહ્યું હતું, 6 શિખરનું, એક શિખર હતું અને બીજા 6 શિખર જેમણે બનાવ્યા, એ સદગુરુ કોઠારી સ્વામી હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, કાયમ પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી, અને આ મોટેરા સંતો નીલકંઠ સ્વામી પણ વાત કરતા હોય. મારા ગુરુ સદગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મચરણદાસજી સ્વામી પણ સ્વામીના પરચાની વાત કરે, સ્વામીનું જીવન કેટલું પવિત્ર, અને એમની સાથે ઘણા બધા સંતો, માધવ પ્રસાદ સ્વામી હોય, પુરાણી સ્વામી હરિ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી હોય, આ બધા શ્રીહરદાસજી સ્વામી હોય, પૂજ્ય હરિજીવનદાસજી સ્વામી હોય, આ બધા જ સંતોએ સતત મહેનત કરી અને આ સ્થાનના વિકાસ માટેના સતત પ્રયાસો કર્યા છે. જે સ્થાનની અંદર આજે ઇતિહાસ એને તમે ભૂલી ન શકો. મોટેરા સંતોનો જે દાખલો છે, કાયમની માટે આપણે કહીએ ને, મહારાજે કીધું કે અમે આ પૃથ્વી પર 49 વર્ષ સુધી રહ્યા, અમારા દાખલા હમું જોજો. એમ આ મોટેરા સંતોના દાખલા હમું આપણે જોવાનું છે, એની મહેનત સામું જોવાનું છે. આ સંતોએ સતત શેની માટે? બસ ભગવાન સ્વામિનારાયણને ઓળખાય અને એ જીવને કાંઈ પણ નાની મોટી તકલીફ હોય, આ લોકમાં પણ કોઈ જાતની તકલીફ ન રહે. અને આ લોક છોડ્યા પછી તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ લોકની પણ તકલીફ મહારાજે પોતે માગી લીધી, ને આ લોક છોડ્યા પછી પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે એ અમારા ધામને પામે. ભગવાન શ્રીહરિએ 212 શ્લોકની શિક્ષાપત્રી આપી. આજે 200 વર્ષ જેના થવા જઈ રહ્યા છે, આચાર્ય સ્થાપન અને શિક્ષાપત્રીનું લેખન, જેનો વડતાલમાં પણ ભવ્ય મહોત્સવ, દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવા નજીક આવી રહ્યો છે, જેની માટે પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રી પણ દેશ વિદેશમાં જઈ અને બસ આ જ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે રહેવાનું કાયમની માટે મહારાજશ્રી પણ વાત કરતા હોય. પૂજ્યપાદ નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી પણ ઘર સભાના માધ્યમથી, અને પૂજ્ય નીલકંઠ ચરણ સ્વામી પણ ખૂબ જેમણે જેતપુર મંદિરનો વિકાસ કર્યો છે. મારે એક વાત ચોક્કસ કહેવી છે, ભગવાન શ્રીહરિએ આજ્ઞા આપી. આપણા મુખ્ય યજમાન ધીરેનભાઈ કામદાર શેઠ, આજે સંપ્રદાયની અંદર કોણ નથી એને ઓળખતું? જે સમયે એના દાદાએ રાધારમણ દેવનો 10મો વિશાંશ ભાગ કાઢવાનો 147માં શિક્ષાપત્રીના શ્લોકમાં મહારાજે આજ્ઞા આપી છે કે અમારા આશ્રિત તેમણે દશાંશ વિશાંશ ભાગ અવશ્યપણે કાઢવો. શું કામે? તો કે સુખી થવા માટે. કેટલાય એવા નાના નાના હરિભક્તો છે. પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી કાયમની માટે એક ગામડાનો હરિભગત હોય, કોઈને તકલીફ હોય કે કોઈ પણ હરિભગત હોય, એને એક વાત ચોક્કસ કે જા રાધારમણ દેવનો દશાંશ વિશાંશ ભાગ કાઢજે. ગઢપુર દેશમાં કમાતા હોય, ગઢપુર દેશના હોય તો ગોપીનાથજી મહારાજનો ભાગ કાઢજે. વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દેશમાં હોય તો લક્ષ્મીનારાયણ દેવને દશાંશ વિશાંશ ભાગ કાઢજે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વયં પધરાવેલા દેવો 6 ધામ, અને એ 6 ધામ પૈકી જે દેવો એનો દશાંશ વિશાંશ ભાગ કાઢવાનું મહારાજે શિક્ષાપત્રીની અંદર આજ્ઞા કરી છે. અને એ આજ્ઞા મુજબ આપણે સૌ મહારાજની ફરજ, મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીએ તો મહારાજ કે એના ધનની શુદ્ધિ થાય છે
અને એને ક્યાંય પણ જીવનમાં તકલીફ રહેતી નથી. ઘણી વખત આપણે કહીએ ને ધંધામાં નુકસાન ગયું. ધીરેનભાઈ કામદારની સાથે દેવસ્વામી ઘણી વખત અમે વાત કરતા હોય. કોરોનાનો સમય હતો, આપણે જાણીએ છીએ કે કેવી પરિસ્થિતિ હતી, ધંધા ઉદ્યોગ બધું બંધ હતું. એ સમયે પણ કામદાર શેઠ કહે કે મહારાજની દયાથી ક્યાંય પણ ધંધામાં તકલીફ નથી થઈ, કારણ કે રાધારમણ દેવ એના દશાંશ એટલે 10% ભાગીદાર છે, એટલે ભગવાન ક્યાંય તકલીફ ન આવવા દે. માટે ભક્તજનો, આવા મહોત્સવના માધ્યમથી ઘણું બધું શીખવાનું છે જીવનમાં. ખાલી માત્ર ને માત્ર કથા સાંભળી અને પૂરું નથી કરી દેવાનું. આ સંતો જે પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય ઘર સભાના માધ્યમથી, પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી પણ આજે દેશ વિદેશની અંદર ઘણી વખત આપને એમ લાગે કે આ માણસ કથા અને ઘર સભા સાંભળે. એક મારે સ્વામી એક જજ છે, બહુ આમ કોન્ટેક્ટમાં, મને કે રોજની માટે 9 વાગે ને એટલે ઘર સભા સાંભળું છું. ગમે ત્યાં ગયો હોય છેલ્લે મોબાઈલ ખોલીને યુટ્યુબ ઉપર પણ ઘર સભા સાંભળું છું. વિચાર કરો, જેને સત્સંગનો મહિમા, ધર્મનો મહિમા, આ સંતોની મહેનત, અને પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી પણ સતત 22 વર્ષથી જ્યારથી ગાદી પધારૂઢ થયા ત્યારથી બસ સતત વિચરણ કરી અને બસ આ સત્સંગનો મહિમા કેમ વધે, ભગવાનનો મહિમા કેમ વધે, આ સંતોનો જે દાખલો છે અવિરત, અને એ સંતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સતત જેમનું વિચરણ રહેતું હોય છે. બસ વિશેષ આજે પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રીના પણ આશીર્વાદ સૌ ભક્તોએ સાંભળવાના છે, લેવાના છે. જેણે જેણે નાના મોટા તમામ ભક્તોએ ઘનશ્યામ મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર જેમણે સેવા કરી છે એમની માટે વિશેષ બસ જુનાગઢ રાધારમણ દેવ વહીવટી બોર્ડના અમારા માર્ગદ્રષ્ટા ગુરુવર્ય કોઠારી સ્વામી દેવનંદનદાસજી સ્વામી, અમારા ચેરમેન પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રકાશદાસજી પીપી સ્વામી, સાથે સાથે અમારું જુનાગઢ મંદિરનું ટ્રસ્ટી બોર્ડ વાઇસ ચેરમેન બળવંતભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે. તમામ વતી અને જુનાગઢ પ્રદેશના તમામ સંતો વતી મારા ગુરુવર્ય સદગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મચરણ દાસજી સ્વામી અને અમારા મંડળ વતી બસ ભગવાન શ્રીહરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના, રાધારમણ દેવ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના, મહાપૂજામાં બિરાજમાન શાલિગ્રામ ભગવાન આદિ તમામ દેવોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જે નાના મોટા ભક્તોએ જેણે સેવા કરી છે ભગવાન શ્રીહરિ સર્વ પ્રકારે સુખ્યા રાખે, અને નીલકંઠ ચરણદાસજી સ્વામીનો જે સંકલ્પ છે આ મોટું જેતપુર મંદિરનો જેમ વિકાસ અવિરત કરી રહ્યા છે, અને વિશેષ એમના દ્વારા કાયમની માટે બસ વિકાસ થાય મંદિરનો, એ જ અભ્યર્થના સાથે અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.